시편 103편 8절에서 15절까지 The Psalm 103 verse 8 through 15 영어로 먼저 읽어드리고요. 한번 읽겠습니다. I'm going to read English in first, then Korean. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in compassion and loving kindness. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, as we deserve, nor rewarded us with punishment according to our wickedness. For as the heavens are high above the earth, so great is his loving kindness toward those who fear and worship him with awe-filled respect and deepest reverence. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Just as a father loves his children, so the Lord loves those who fear and worship him with awe-filled respect and deepest reverence. For he knows our mortal frame. He remembers that we are merely dust. As for man, his days are like grass, like a flower of the field, so he flourishes. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니 이는 하늘의 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자하심이 크심이로다. 동이 서에서 먼 것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아버지가 자식을 긍휼히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 긍휼히 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지뿐임을 기억하심이로다. 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다. 아멘. Happy Mother's Day! 엄마가 뭐든 하는 일 너무 고마워. 힘든데 매일 일 가고 일찍 일어나서 아침 해줘서 고마워. You're my number one supporter. You're patient, beautiful, and the most hardworking mom ever. 엄마도 우리가 여기 있다는 거 알지? 우리가 많이 존경해. 사랑해. Hi, Amma. Hi, Appa. Happy Mother's Day. Thank you for everything that you do, Amma. I know it's a lot of hard work, but I appreciate you and everything that you do for our family. You really are a rock and a mountain. Happy Mother's Day, today and every day. Love you. Happy Mother's Day. 내 만나요. 할머니 사랑해요. Happy Mother's Day, 할머니. 사랑해요. I love you. Happy Mother's Day. 엄마 열심히 일하는 모습을 보여주셔서 언니랑 나도 너무 감사하게 생각하고 엄마가 없었을 때 일하는 동안 없었을 때 우리 할머니가 가족과 따뜻한 집을 만들어 주셔서 감사합니다. 아멘. Happy Mother's Day. 사랑하는 엄마 아버지 안녕하세요. 벌써 미국에 온 지 5년이 됐습니다. 어버이날 한 번도 찾아뵙고 인사 못 드렸는데 이번에 이렇게 영상을 통해서 인사드리네요. 항상 멀리 있지만 기도의 동역자가 되어주시고 늘 좋은 멘토가 되어주셔서 감사해요. 낳아주시고 키워주셔서 정말 감사합니다. 사랑합니다. Hi mom. Hi, Grandma. Hi Mom, happy Mother's Day. Thanks for all your continuous love and support during the year. I always love hanging out and eating with you after my soccer game. We don't say this enough, but we love you so much and you're such a blessing to us and we wish you a wonderful Mother's Day. We love you. Bye. Bye. 안녕하세요. 어버이 주를 맞아서 저희 아버지를 비롯한 모든 어머니 아버지들께 감사의 마음 전하고 어머니 아버지들 덕에 저희가 이렇게 해서 잘 지내고 잘 자라고 있는 것 같습니다. 하나님 안에서 축복된 가정들 축복을 빌고 또 좋은 모범을 보여주셔서 감사합니다. Mom, it means so much to have you in our lives.
Whether we need a little help or a laugh or just a good talk, you're always there for us. And we're so grateful that when something's important to us, it's important to you too. We love you, Mom, and we love sharing our life with you. Happy Mother's Day. We're celebrating you, Mom, the beautiful person you are, the thoughtful things you do, and the special place you have in our hearts. We're celebrating you and wishing you Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. We love you and we appreciate everything you do. Thank you very much for everything you do, Mom, and happy Mother's Day. Hi, Grandma. We love you. Happy Mother's Day, Grandma Kim. We love you. Happy Mother's Day. We love you. Hi, Grandma. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Grandma. We love you. Happy Mother's Day. We love you. Hi, Grandma. We love you. Happy Mother's Day. 깜짝 놀랐죠. 이내수 권사님은 자가 내 손자 맞아. 누가 확인하시는 것 같아요. 맞습니다. 예, 고맙습니다. 오늘 마더스데이면서 교회적으로는 어버이주일로 지킵니다. 제가 오늘 설교 때 어머니라고 쓰는 거는 아버지로 해석하시면 되고 아버지라고 하면 어머니로 하시면 되고 그냥 부모님께 다 패키지로 여러분 이해하시면 되겠습니다. 제게는 양가를 통틀어서 제 부부를 낳아주신 부모님들은 이 땅에 계시지 않습니다. 그렇지만 제게는 아버님께 재혼하신 후에 20여 평생을 사시다가 홀로 남으셨던 저희 새어머님이 계셨습니다. 평생 저와 저의 가정을 위해서 기도하시다가 수년 전 93세를 일기로 주님 품에 안겼습니다. 그러니까 이제는 제게는 혈육 관계로는 부모라고 부를 수 있는 분이 한 분도 안 계십니다. 그러기에 매년 많은 어버이 주일은 제게는 때로는 허전하기도 하고 텅 비기도 합니다. 그리고 부모 공경, 효라는 것이 뭐냐? 너무 늦은 말이 됐기 때문에 어느 비평가 지적했듯이 제게는 슬픈 위로로 남습니다. 어버이주를 맞으며 제 초등학교 시절 어머니와 연결된 작은 에피소드를 떠올려주는 시가 한 토막이 있어 먼저 소개합니다. 오남수 시인의 초등학교 등굣길이라는 시인데 옛날 아주 먼 옛날 나도 그런 시절이 있었답니다. 어머니 손잡고 초등학교 입학식에 간 날 콧물 닦으라 오른쪽 가슴에 콧물 손수건을 달아주셨습니다. 그 손수건 콧물만 닦는 것이 아니었습니다. 잠깐 사진 한번 보시죠. 추억을 되살리면서. 기억나세요? 아마 여기 자녀들은 잘 모를 거예요. That's your mom, that's your daddy, or me. A handkerchief. 훗날 먼 훗날 세상살이 어려워 눈물 흘릴 때 엄마 이 땅에 없더라도 굳건히 버티라며 쓰러지더라도 눈물을 닦고 일어서라며 달아주신 것입니다. 옛날 아주 먼 옛날 나도 그런 시절이 있었답니다. 어머니 손잡고 학교 가던 날 간판을 가리키며 글자를 읽도록 하셨습니다. 어눌한 낭독에 아이고 잘 읽는다. 우리 아들 똑똑하다. 그 칭찬에 등굣길이 짧기만 했습니다. 그러나 어머니 간판 공부는 단지 글자 공부만을 생각한 것이 아니었습니다. 어머니와 함께한 다정한 추억을 주시어 훗날 먼 훗날 제가 부모가 됐을 때 아이에게 예쁜 기억을 주라고 그리하셨습니다. 지금 엄니도 등굣길도 그 간판도 손수건도 없습니다. 오직 어머니가 엮어주신 추억만이 남아 찬바람 늦가을이 따뜻하게 지나가고 있습니다. 아신 대로 제가 9남매 막내인지라 제 친어머니께서 저를 43세에 저를 낳으셨습니다. 어머니 손에 이끌려 초등학교에 입학식에 참석했는데 입학식 다 끝나고 담임선생을 따라서 교실로 들어가 앉았어요.
함께 부모들도 따라와서 당시엔 교실 창밖으로 다 들여다보게 돼 있었거든요. 아이들이 어떻게 하고 있나 유심히 보고 있는데 제 어머니도 예외가 아니었습니다. 그런데 제 어머니 곁에 서 있던 어느 아이의 엄마가 제 어머니 이렇게 묻는 거였어요. 아이고, 할머니네 손자를 데리고 오셨네요. 이 소리를 들은 제가 할머니 아니라니까요. 제 엄마예요. 라고 했던 그 기억이 지금도 생생합니다. 구남매 키우느라 고생이 많으셨기에 여인의 손치곤 많이 거칠었습니다. 반듯한 화장을 할 여유도 없었어요. 눈가와 얼굴에 잔주름도 꽤 많이 지셨습니다. 앞에서 언급한 시에서처럼 지금 어린 시절 그 어머니, 그 등굣길, 그 간판, 그 손수건은 지금 없습니다. 오직 어머니가 엮어주신 추억만이 남아 있을 뿐입니다. 그리고 이렇게 많은 세월이 흘렀습니다. 제가 올해 1월 메디케어를 받게 됐으니까 세월이 많이 흘렀죠. 그러나 어머니의 손에 이끌려서 초등학교에 들어가던 그 시절부터 어머니께서 암으로 세상을 떠나시기까지 저와 함께했던 15년간을 지금 돌이켜보니까 어머님이 제게 신앙을 가장 귀한 유산으로 물려주기 위한 저와 어머니와의 모자 동행의 시간이었습니다. 어릴 적부터 저를 어른 구역 모임에 늘 꼬박꼬박 데리고 다니셨어요. 구역 모임을 마치는 글자 모르는 구역원들을 앉혀놓으시고 찬송가를 통해서 한글을 가르쳐 주셨습니다. 이런 어머님의 신앙의 터에 오늘의 제가 있을 수 있게 되었다는 것 부인할 수가 없습니다. 특별히 제가 힘들어할 때는 영락없이 제 손을 잡고 무작정 교회로 가시는 거예요. 교회 가자. 그리고 기도하셨습니다. 함께 기도가 제 곁에 오셔서 제 손을 잡고 제 손에 등을 얹고 그렇게 간절히 기도해 주셨어요. 특별히 암투병 1년여 반 시간 동안은 어머님의 모습은 제게는 살아있는 신앙 교육의 현장이었습니다. 함께 찬양하고 함께 말씀 읽고 함께 기도하기를 쉴 새 없이 하면서 한 치의 트럼 없이 강인함으로 그 힘든 시간을 잘 견디셨습니다. 그리고 그 하나님의 뜻이 계시다면 당신을 회복시켜주고 고치심을 소망하셨습니다. 그리고 오늘 본문이 들어있는 시편 103편, 이 103편을 103번을 쓰시면서 저와 함께 한 번 썼지 두 번 다 확인하면서 그 힘든 가운데 꼼꼼히 점검까지 하셨어요. 어머니 이 시편을 쓰시면서 또 동시에 암송하시면서 제 앞에 내가 잘 외웠나 안 외웠나 봐라 이렇게 저한테 테스트를 받으셨어요. 그러면서 지나온 인생 시간을 회고하셨습니다. 한 절 한 절 깊이 묵상하시면서 그리고는 저에게 당신이 받은 은혜를 저와 나누셨습니다. 그리고는 이 말씀 말이야 하나님의 한없는 긍휼과 인자와 용서를 담고 있는 말씀이야. 그리고 인생에 무엇인지 가장 정확하게 말해주는 말씀이지. 이런 연유로 오늘 본문이 들어있는 시편 103편은 제가 가장 좋아하는 성경 말씀 중에 하나입니다. 아마 제일 좋아할 거예요. 저 또한 힘들고 어려울 때마다 이 시편 104편을 끄집어내 읽으면서 큰 힘과 위로를 받습니다. 생전에 제 어머니께서 그리하시듯이 말입니다. 그러기에 저는 시편 103편을 읽고 묵상할 때마다 어머니의 생전의 모습을 본 듯하고 어머니의 생전의 음성을 듣는 듯합니다. 특별히 오늘 본문 13절은 말씀드릴 때 더욱 그렇습니다. 아버지가 자식을 긍휼히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 긍휼히 여기신다. 이 긍휼히 여기신다. 이 불쌍히 여기신다는 말은요. 그 뜻이 굉장히 깊습니다. 원어로는 여인의 자궁을 말합니다. 뱃속의 태아에게는 어머니 자궁은 생명의 장소요. 쉼의 장소요. 공급의 장소요. 나아가 존재의 장소 아닙니까? 탈무드에 이런 말이 있어요. 왜 하나님께서 우리에게 어머니를 주셨나? Why did God give mom to us?
탈무드 이런 말이 있어요. 신은 모든 곳에 있을 수 없기에 어머니를 주었다. Because he did give mom to us. Because he cannot be everywhere. 그렇습니다. 여러분의 어머니, 저희 어머니 가릴 것 없이 하나님을 알게 하시기 위하여 우리 인생에 주신 최고의 선물이 바로 어머니입니다. 아버지입니다. 지금도 저희 어머니께서 암투병 당시 다 큰 대학 청년이었던 저를 되레 챙겨주시면서 하신 말씀이 귀에 생생해요. 미안하다. 더 많이 뒷바라지 못해서. 그때는 정말 그런 줄 알았어요. 그러나 지금 돌이켜 생각해 보니까 미안해할 사람은 어머니가 아니라 바로 저라는 사실을 이제야 깨닫습니다. 이처럼 어머니 떠난 지 오랜 세월이 흐른 뒤에야 늦게 깨닫습니다. 그리고 당신 뒤를 이어 앞으로 살아갈 제 인생에 대해서 이렇게 말씀하셔. 얼른 내가 빨리 나서 건강해가지고 네가 독립해서 장가가는 걸 봐야 될 텐데 그렇게 말씀하셨어요. 이게 우리를 낳아주시고 길러주신 어머니의 진정한 자화상입니다. 지나온 세월에 대해서 늘 미안함으로 미안할 필요도 없으신데 앞으로 다가올 세월에 대해서는 소망과 기대로 자녀들을 평생 어린아이처럼 다 커도 자궁에 품으시고 불쌍히 여기시는 그 모습, 이게 우리 부모님의 마음입니다. 제겐 이미 늦었죠. 이미 찾아가 뵐 부모가 안 계시니까. 그래서 어버이 주일을 지키는 오늘 천국에 계신 우리 어머니 아버님께 감사를 드립니다. 그리고 당신의 자궁보다 무한히 큰 하나님의 자궁, 즉 하나님의 긍휼하심과 사랑을 제게 신앙 유산으로 물려주신 그 은혜에 대한 보답으로 그리고 자식으로서 살아생전 힘써 섬기고 받들지 못했던 큰 미안함과 더불어 말입니다. 그리고 어머니와 함께한 신앙의 추억들, 이제는 훌쩍 다 커버린 장성한 두 자녀들에게 할머니 유산으로 물려줄 것을 오늘 비로 다시 한번 다짐해 봅니다. 팬데믹 전 제가 평소에 자주 가던 24 피트니스에 사우나를 하다가는 어느 날 사우나에서 우연히 두 자매가 대화를 나누는 걸 엿들었어요. 본의 아니게. 대화의 주제가 꽃이었습니다. 뜨거운 사우나실에서 꽃은 사람을 살려, 꽃은 사람을 새롭게 해주고 위로해주고 용기를 줘. 그렇게 얘기하더라고요. 가만 듣고 보니 맞는 말이에요. 지금 이 자리에 앉아 계시는 부모님들 이 가슴에 카네이션 달고 계시잖아요. 그렇죠? 살아생전 그리고 지금 살아계시는 동안에 자녀들의 꽃처럼 생명과 위로와 용기를 주셨기 때문입니다. 그리고 우리는 이렇게 고백할 수 있어요. 아니 고백해야 됩니다. 어머니, 아버지, 당신은 내게 영원히 살아있는 꽃입니다. 신경 쓰셔서 엄마를 부탁한 소설이 있습니다. 이 부분은 제가 트랜슬레이션 안 했어요. 미안합니다. This part I didn't translate. Sorry about that. 이야기에서 당신들로부터 생일상을 받기 위해 남편과 함께 서울 온 엄마가 그만 서울 지하철역에서 길을 잃어버립니다. 이야기에서 이 주인공이 엄마를 잃어버린 시간을 이렇게 적고 있어요. 엄마를 잃어버린 지 일주일째다. It's 1 week. Mom was lost. 시간이 좀 흐르면서 엄마를 잃어버린 지 9개월째. It's been 9 months since mom was lost. 엄마를 잃어버린 시간이 점점 길어집니다. 우리도 소설 속 인물들처럼 어머니의 바쁜 일상생활에 쫓기다 보니까 엄마를 혹시 잃어버리진 않고 있는지요. 함께했던 삶의 추억들도 물려줬던 신앙의 유산 추억들도 함께 희미해지지 않는지 모르겠습니다. 아니 어찌 잃어버린 것이라 할 수 있겠습니까? 우리 이기심 때문에 새까맣게 잊어버렸다 해야 이게 맞는 말일 것입니다. 아직 늦지 않은 자녀들의 경우엔 오늘의 삶 속에서 잊어버린 어머니를 다시 기억하는 귀한 큰 깨달음의 시간이 될 수 있기를 원합니다. 혹 이미 늦어버린 자녀들이 많이 계시거든요. 이 자리에. 경우엔 추억 속에서 잊어버린 어머니를 다시 한번 끄집어내서 기억하면서 위로받는 시간이 될 수 있기를 원합니다. 혹 이런 말 아셔요? 부모는 추억 속에서 더욱 살아서 우리를 교훈해주는 살아있는 영원한 꽃. 곰곰이 생각해보면 이 자리에 앉아 우리 모두는
한때 누군가의 아들과 딸이었습니다. 어버이날은 오늘 모처럼 나이 지긋한 자녀, 어른 자녀 되시는 분들이 이제 백무성 권사님, 우리 최무선 집사님, 우리 저 집사람 이 세 분이 어머니를 회상하면서 특별 찬양을 불렀잖아요. 은혜 받으셨죠? 안 받으셨어요? 들으신 대로 공명은 Mother of Mine입니다. 저는 이 제목이 참 마음에 들어요. 곰곰이 생각해 보면 이 공명 Mother of Mine, 그냥 My Mother 하지 않고 Mother of Mine이라 했어요. 그냥 어머니가 아니라는 거예요. 나만을 위해 존재하는 어머니란 뜻입니다. 엄청난 차이가 있습니다. 그렇습니다. 세상 수많은 여인들이 어머니라고 불립니다. 그렇지만 나만을 위해 존재하셨던 어머니는 딱 한 분뿐입니다. 그러기에 어머니는 가장 소중한 존재입니다. 오늘 이 노래를 부르신 분들도 각자 자신만을 위해 존재하셨던 어머니를 떠올리면서 부르셨을 줄 압니다. 잠언 4장 3절에 이런 말씀이 있어요. 나도 내 아버지에게 아들이었으며 내 어머니 보기에 유약한 외아들이었노라. 솔로몬의 고백입니다. 솔로몬이 왕의 자리에 오른 뒤 부모님을 회상하면서 자기가 부모님께 어떤 존재였는지를 정직하게 고백하고 있습니다. 물론 이 고백을 할 당시에는 솔로몬 한나라의 지존이요 지혜왕으로 원근각체 소문이 파닥여난 위대한 왕이었습니다. 그렇지만 그는 그 어머니에게는 영원히 어리고 연약한 아들이었다란 말입니다. 그렇습니다. 지금 어머니가 살아계시다 아니든 우리 모든 어머니에게 평생 기대해야 하는 품밖의 아들과 딸입니다. 이런 너를 오늘의 나와 오늘의 너로 있게 하기에 모든 걸 쏟으셨던 어머니를 우리도 또 이렇게 불러야 마땅합니다. Mother of mine. 그리고 서두에서 언급한 노랫말 마지막에 이런 가사를 덧붙여야 할 줄 압니다. 맨 끝에 Mother, sweet mother of mine 그만 끝나는데 그 끝에 그 아이가 불어나가서 깜빡 놓친 것 같아요. 이 말을 붙이셔야 돼요. 그것이 바로 어머니에 대한 진정한 호칭이기 때문입니다. Mom, you are my hero. 어머니, 당신은 나의 영웅입니다. Daddy, you are my hero. 아버지, 당신은 나의 영웅입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 마더스데이를 맞아 담임 목사를 하나님께 특별히 감사한 부분이 하나 있어요. 바로 이 자리에 앉아 계신 시니어 되신 분들입니다. 인간적인 면에서는 왕성한 활동을 하시거나 젊은이들처럼 헌신과 봉사를 하지 못하시지만 신앙의 아버지와 어머니로서 저희 자녀들과 함께 기도하고 예배하고 찬양하는 그 모습만으로 우리 모두에게 그냥 living legacy예요. The senior members of church, living legacy to all of us. That's a blessing to us. 우리의 복이에요. 저는 시니어가 많은 게 복이에요. 이 자리를 빌어 우리 모두의 어머니, 아버님, 시니어 분들께 깊은 감사를 드립니다. 그리고 인생은 그날의 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다. 그 말씀 앞에 지금 서 계시거든요. 풀처럼 like grass. 이 시니어분들을 전능하신 하나님 손 올려드리며 이렇게 기도드립니다. 주님, 우리에게 저런 귀한 어머니 아버지를 선물로 주셔서 감사합니다. 태어나서부터 오늘 이르기까지 자녀는 우리에게 진정한 인생과 신앙에 살아있는 유산으로 말입니다. 사는 날 동안 더욱 강건하게 하옵시고 사는 날 동안 더욱 찬란한 꽃향기로 우리 곁에 있게 하옵소서. 이 땅에 계실 때나 후일에 주님 품에 안길 때나 우리들의 영원한 신앙의 유산이 되게 하여 주시옵소서. 우리 자녀 되시는 분들, 여러분의 넓고 싱싱한 큰 가슴으로 어머니 아버지를 힘껏 오늘 예배 후에 허겨 주시기 바랍니다. 그리고 엄마 아빠가 제 엄마 아빠인 거 자랑스러웠어요. I'm so proud of you, daddy, mom. 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 격에 맞는 호칭을 반드시 불러주셔야 돼요. Mom and Daddy, you are my hero.
어머니 얼굴 속에 하나님의 얼굴이 있습니다. In mother's face, God's face. In daddy's face, and God's face. 모쪼록 우리에게 생명과 신앙의 귀한 유산을 물려주신 부모님들께 감사드리며 오늘 하루 이 어머니를, 이 아버지를 1년 중 가장 기쁘고 즐겁게 해드리는 복된 자녀들 우리 모두가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도합니다. 하나님 감사합니다. 보시옵소서. 우리들의 영웅인 어머님 아버님이 이 자리에 앉아 계십니다. 이들을 축복하옵소서. 이들을 축복하기 위해서 전 힘을 다하는 자녀들과 그 자녀들 주님 평생 대대로 복을 받아 누리는 믿음의 가문들에게 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.